اور یہ جو خدا کا فضل تھا اس پر، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس کا فضل تھا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 سے 9 آیت کوئی بھی پڑھے کہ وہ فضل کس کا تھا۔ پس پالوس اور رسول ہمیں کون سے مکاشفات دے رہا ہے، کون سی تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کا فضل کو کس کا فضل ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 سے 9 آیت۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے کہ میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بیزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ آمین آمین۔ آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پالوس رسول کو شیطان کے قاصد نے کانٹا چبھویا، یعنی کہ بیماری لگی، مصیبت پڑی، شیطان نے اسے ڈرایا، جو کچھ کیا اس کو تھوڑی تکلیف دی۔ وہ اس لیے خدا نے اجازت دی تاکہ پالوس رسول کہتا کہ میں پھول نہ جاؤں، مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میں یہ نہ کہوں کہ میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، اور کہیں وہ شیطان کسی سزا نہ حاصل کرے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ میں نے خداوند سے 3 بار التماس کیا کہ یہ چیزیں مجھ سے ہٹا لی جائیں، لیکن خداوند نے کیا کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی خدا کا فضل، یہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح پالوس رسول کو کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خدا بول رہا ہے یا مسیح بول رہا ہے، ہم اسی آیتوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو خدا بول رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ بات، لیکن ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یعنی مسیح کی قدرت ہے، وہ آیت 9 میں جو لکھا ہے، مسیح نے کہا، یعنی خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے یا مسیح کہتا ہے، دونوں میں سے آپ فیصلہ کریں، کہ لکھا ہے کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، اور یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یعنی خدا کی قدرت یا مسیح کی قدرت، جو وہ کہتا ہے میری قدرت، وہ مسیح کی قدرت تھی۔ یعنی مسیح بول رہا ہے، وہ جہاں کہتا کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں، ریپلیس کریں، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ میری قدرت، یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ مسیح کی قدرت ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح بول رہا ہے اس کے ساتھ، تو مسیح جو ہے وہی خدا ہے، اسی کا فضل پالوس رسول پر ہے۔ اور پھر پالوس رسول مسیح کو خدا مانتا ہے، وہی خدا جو اس کے باپ دادا کا خدا، یعنی ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال 22 باب اس کی 14 ہے۔ آج جو شان بھٹی نے دعا کیا، خدا اس کی دعا کا جواب دے رہا ہے کہ اس نے کہا خداوند وہ کلام دے، ہمیں اپنے مکاشفات بتا۔ تو خدا آج باری باری اپنے مکاشفات کو کھول رہا ہے، اس کی تعریف، اس کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اعمال 22 باب 14 ہے، کوئی بھی پڑھے۔ اعمال 22 باب اس کی 14 ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز
को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने। आमीन। यानी कि अमाल 22 बाब 14 आयत में लिखा है, उसने यानी कि हननिया ने, जो कि खुदावन का शागिर्द था, उसने कहा हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज को सुने। यानी कि यूहन्ना 5 बाब 37 आयत के मुताबिक खुदावन ने कहा कि ना तुमने बाप की सूरत देखी है और ना उसको कभी देखा और ना उसकी सूरत देखी और ना उसकी आवाज सुनी है। तो पौलुस रसूल को खुदा ने ये तौफीक दी कि वो खुदा की आवाज को सुने, उसके बेटे में से सुने, क्योंकि खुदा को की आवाज कोई नहीं सुन सकता सिवाय बेटा जो बाप को ज़ाहिर करता है। सिर्फ बाप को उसका बेटा ही ज़ाहिर करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 बाब उसकी 18वीं आयत में कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे ज़ाहिर किया। यानी कि बेटे के वसीले से खुदा बाप जो कोई यहोवा खुदा दुनिया का बनाने वाला है वो पौलुस पर ज़ाहिर हुआ और वो उसके बाप दादा का खुदा था। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को किसने मुकर्रर किया, क्योंकि जब हननिया ने कहा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इसलिए मुकर्रर किया कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज को सुने, तो कौन था जिसने पौलुस रसूल को मुकर्रर किया था कि तू मेरे लिए शागिर्द बन, तू मेरे लिए रसूल बन। हम देखते हैं अमाल 9 बाब उसकी 14 से 16 आयत तक कोई भी पढ़े कि किसने पौलुस रसूल को मुकर्रर किया था अपनी खिदमत के लिए कि वो रसूल मुकर्रर हो। अमाल 9 बाब 14 से 16 आयत तक हम देखते हैं, कोई भी जमात में से पढ़े। और यहाँ इसको सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले, मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। यानी कि जब उसने पूछा कि आए खुदावन तू कौन है, तो उसने कहा था कि मैं यस्सु हूं, और उसी ने पौलुस रसूल को मुकर्रर किया कि वो उसका नाम बादशाहों और बनी इसराइल पर जाहिर फरमाए, यानी कि पौलुस खुदा का नाम जाहिर फरमाए। तो आपने देखा कि बादशाहों के पास भी गया था रोमा में, और पौलुस रसूल ने खुदा में यस्सु की गवाही दी थी वहाँ, और इसी तरह उसने यहूदियों बनी इसराइल के सामने भी गवाही दी थी। अमाल 22 बाब में मेरा ख्याल है या 26 में, लेकिन उसने गवाही दी थी। तो खुदावंद यस्सु ने पहले ही कह दिया था, तो वही था जो हमारे बाप दादा का खुदा था। ये बड़ी अजीब बात है, ये सवालों नहीं होती आम लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हमारे बाप दादा का खुदा था, जिसे यहोवा खुदा कहते हैं, वही यीशु मसीह की रूह थी, वही यीशु मसीह था जो दुनिया में आकर हमारे लिए उसने अपना खून बहा दिया। क्योंकि खुदा के पास खून नहीं होता, इसलिए उसको बेटा बनना पड़ा ताकि वो खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं थी, क्योंकि खून ही हमारा कफारा है। और खून किसका होना चाहिए? जो पाक और रास्तबाज हो। बकरों और छतरों का खून हमें पाक नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने दुनिया में देखा तो कोई इंसान रास्तबाज है ही नहीं था, इसलिए उसे खुद नीचे आना पड़ा और हमारे लिए कुर्बानी देनी पड़ी। अब हम देखते हैं कि वो कौन था जिसने पौलुस रसूल को चुना था। यहाँ तो यीशु मसीह ने कहा था ना कि भी जाओ, तू मेरा चुना हुआ वसीला बनो, मैं तुझे मुकर्रर करता हूँ। और यहाँ हम सवाल करते हैं, और वो कौन था जिसने पौलुस रसूल को चुना था? वो जो दमिश्क के बियाबान में ज़ाहिर हुआ था, वो कौन था? हम देखते हैं
अमाल 13 बाब उसकी 2 आयत से 3 आयत में देखते हैं कि वो कौन था जिसने पलूस रसूल को दमिश्क के बियाबान में चुना था।